होया ना तो मिठू लाली ने तुहानू आख्या ना 11 बाजियां तो तुसी आना हा 11 डक बाजी दियां नहीं 11 तेरे नाल लगातार उड़दियां ने। फिर मैं तुहानू आखदा वा तुसी छोटा जिहा तुहानू ये जवाब है मेरा। सारे जेड़े एक दूजे ते समझदे ना कि भाई जी असीं उहदे ते गल करांगे ते ओह छोटा हो जाएगा, ते उन्हां वास्ते मेरी अस्सलाम वालेकुम वीडियो तो भराओ की हाल है, ठीक हो सर? ठीक है, उम्मीद है सब लोग ठीक होगे, खैरियत नाल होगे, फिट फाट होगे। मैं एक दफ़ा फिर आ गया तुहाडे अपने चैनल छानी 99 विजन तो। अज जिस तरह के तुहानू पता है कि मिठू लाली का बयान आया है, तो मिठू लाली के बयान तो बाद मन्नू ये पूरी तवक्को ही कि ये जेड़ा कम है ना ये होवेगा ज़रूर। और वो तुसी तक्या कि वो भाई जी कम किंज स्टार्ट होया है। भाई जेड़े मौका तक्कण वाले है ना वो मौका तकदे हे पे कि वह केड़ा वेला होवे ते मिठू लाली जेड़ा वो आके ते बयान दे ते उहदे ते फिर असी गल करिए। ते वो जिस तरह के तुसी रात वाली वीडियो तकदे हो पे ते जेड़े यूट्यूब चैनल वाले इन्हां कम्मां नू बड़े खुशी नाल अगे शेयर करते हैं। एक दफ़ा फिर उन्होंने जनाब मन पूरा ये हिस्सा पाया है कि भाई जी गल नू अगे वधाओ, ये गल मुकनी नहीं चाहिए। तो ज़ाहिर गल है जिस टाइम गल मुकनी नहीं तो फिर गल उहदे उत्ते हर बंदे ने करनी है। जिस टाइम किसी बंदे नू कोई चंगी मंदी लगनी है उन्हां दे फैन उन्हां दी गल करन दे, मिठू लाली दे फैन मिठू लाली दी गल करन दे। ते जेह्ड़ी कि राती तुसी ओह वीडियो सारे वीरां भरावां ने तक ली होनी है, ते जे नहीं तो आख दिओ तो मैं तुहानू एहदे विच वीडियो दे विच भी नाल एडिट करके ला सकना कि जेड़े ने लाहौर वाले जेड़े उस्ताद ने उन्हां दे बयान के ने मिठू लाली दे उस यूट्यूब दे बयान आउण तो बाद कि भाई जी पहले नंबर ते आखदे ने कि मिठू लाली होरी जेड़े ने ना वो तो सर्दी दे प्लेयर भी नहीं। तो मेरा मौकफ इस गल ते ये है कि अगर मिठू लाली सर्दी दा प्लेयर भी नहीं तो फिर तुसी बाजियां क्यों कैंसल कीतियां? चलो जेठ नू भी दफ़ा मारो। फिर गल आ जाके उत्थे ही तुहाडी आवनी है। आ जाके फसना तुसी है। सर्दी होवे गर्मी होवे वो बाहरों आया हा तुहाडा काम हा बाजियां कंप्लीट करनियां, तुसी कंप्लीट नहीं कीतियां। बाजियां कंप्लीट ना करन दे बावजूद तुसी उहदे ते गंद सट्टदे हो पे सारे जेड़े जेड़े है हो ना तुसी सारे उहदे ते गंद सट्टदे हो पे। उहदे तो बाद अगली गल केह् होई जी कि मिठू लाली जेड़ा है वो कबूतर जेड़े ने वो सारे डब वाले टैडी जेड़े ने वो हाजी साहब दे घरों कबूतर वो लैके ते टुर गए ने उत्थे। ते उत्थे जाके जोड़े लान दे जोड़े ला के ते फिर बाद बिच आखदे आ साडा डब्बा ते है। ये हुण तुसी वीडियो सारी तक्की है, तुसी उन्हां दियां गल्लां भी सुनियां ने। ते जेड़े चैनल वाले प्रमोट करदे न पे चीज़ां वो चैनल वालियां नू भी तुसी जानदे हो कि भाई जी ये तरीकाकार जेड़ा तुसी मिठू लाली दी वीडियो भी तक लो जेड़ी जिस तरीके नाल मिठू लाली ने गल कीती है और जिस तरीके नाल ये वीडियो बनी है, वीडियो बन के लगी है, इस वीडियो विच भी तुसी तक लो दो वीडियो जेड़ियां ने ना तुसी आपस विच इन्हां दा कंपेयर कर लो, कंपैरिजन कर लो कि भाई जी केड़ी जेड़ी है ना वीडियो वो ज़्यादा गलत तरफ लैके जाती है। भी एक तरफ मिठू लाली आखदा पिया कि वो साडे भाई ने, ठीक है, दूसरी तरफ मिठू लाली ने गल की कि वो नुमान नोमी लड़का कोई उत्थे कोल हा, उन्होंने भी कोल बहा के वीडियो विच उन्हें आया जी तुसी मेरी मनु विच ना पाओ न्या मेरा ना पाओ विच। भाई मैं कोई नहीं कबूतर तक्के उड़दे ते ना ही उत्थे कबूतर बैठे ने। मतलब फिर मिठू लाली ने केह् कीता? झूठा साबित किया। फिर उसदे तो बाद अगली गल आ जाओ जी उस्ताद होरी केह् आखदे ने? आखदे जी हाजी साहब की गड्डी दे टायर जेड़े ने वो घस गए ने कबूतर लिया लिया के। जेड़े कबूतर इन्हां दे ढैंदे रहे ने जेड़े किसे ना कम दे कबूतर थे उन्होंने लाहौर लिया के छड्डे। हुण ये सारियां चीज़ां तुसी तक्की जानियां जेड़ियां मैं गल्लां करना पिया वां इन्हां विच पॉजिटिव कीतियां ने ते नैगेटिव कीतियां ने मिठू लाली दे खिलाफ। इतनियां कु मिठू लाली ने उन्हां दे खिलाफ कीतियां ने, ये तुसी आपूं हुण तकना वीडियो तुसी तक लीए। फिर वीडियो के थल्ले कमेंट भी तुसी जेड़ी बनी है या फेसबुक ते जेड़ियां चलदियां पियां वो भी तुसी तक लवेओ। वही टायर हाजी साहब की गड्डी दे घस गए ने,
ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰ ਟੱਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 12-1 ਵਜੇ ਆਖਦਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ 12-1 ਵਜੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖੀ ਹੈ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਘਸ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਤੇ ਇੰਝ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਿੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਪਿਕ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਅਸੀਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਘਸਾ ਛੜੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਘਸਾ ਛੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜੇ ਟਾਇਰ ਘਸ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਆਰ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ 4 ਟਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ ਆਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਟਾਇਰ ਘਸ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਤੱਕੀ ਆਓ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਜੀ, ਸੂਈ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਇਆ ਵਾ ਮੈਂ ਸੂਈ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਂਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬਣਦੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮਨ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ? ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਰੀਫ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਰੀਫ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਸੂਈ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਆਖਣ ਦਾ ਸੂਈ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਬਈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਚਨਿਓਟ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਕਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 4ਵੀਂ 5ਵੀਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੀ ਗੁੱਤ ਬਣ ਜੇ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੀ ਗੁੱਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਵਾਲ ਹੈ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਦਰਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ। ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਬਈ। ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਡਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਨੀ ਆਗਾ ਵਿਲਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ ਵਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੱਕ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਅਗਰ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ 7 ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਟੈਡੀ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟੈਡੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡੱਬੇ ਆਹਣ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਜਾਂ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਸੰਗ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾਪਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਨਾਵਟੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਈ ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਏਡੇ ਚੰਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹਾ ਬਈ ਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰ। ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 7 ਕਬੂਤਰ ਆਏ, ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਆਇਆ 7 ਕਬੂਤਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨੇ 7 ਫਿਰਤਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, 11 ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ 11 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਖਾ ਲੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ। ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਟੈਡੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਗੰਦ ਸੱਟਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ, ਤਾੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਈ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕਰ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਆਖਦੇ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਪਏ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਡੋਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹੋ ਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸ਼ਊਰ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਵਾ ਤੂੰ ਸੋਚ ਸਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੇ ਜਿੰਜ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਣਾਓ ਪਏ, ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਜ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪੇ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਟੈਡੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਾਇਰ ਸੜ ਗਏ, ਉਹ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਹੋਰੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਦੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਝ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਲਵੋ, ਤੇ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਆਪੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੁੱਤੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਉਹ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਇੰਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬੁਤਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਝ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾ ਜਿੰਝ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਹੀ ਹੈ ਵਾ ਅਕਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਊਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨਾ ਮਨਾਹੋ ਜੀ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਟਮਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ 11 ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹਾ 11 ਡੱਕਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, 11 ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਾਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਕੇ ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਕੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ, ਉਹ 7 ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਉਹ 7 ਇੰਜ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਫਿਰਤ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਜੀ। ਏਡੇ ਕੁ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਿੱਚ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ 40 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ, 7 ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਫਲਾਣਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੱਲ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਤੋਂ ਪਾਰ, ਤੀਜਾ ਬੈਠੇ 7 ਤੋਂ ਪਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਦੇ 7 ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। 30 40 50 ਸਾਲਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਖਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾ ਛੱਡੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਅਸਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਓ ਬੋਤਾਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੱਟਣੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਨਾ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਯਾਰ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਨਾ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਹਸਨ ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਓ ਜਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਬਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੱਟਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਨਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਿੱਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਘੰਟੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਪਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚੋਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਹਿੱਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ ਬਾਜ਼ੀ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ YouTube ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਟ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਭੇ, ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨਾ ਪਏ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫੜੀ ਜੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੰਜ਼ੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਰਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆ ਦੇਣ ਆਹ ਵਾ ਅਰਬਾਜ਼ ਆਹ ਵਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਅੱਜ, ਸਮਝਿਓ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਬਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਮਗਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਭਾਈ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਬਕਾਇਦਾ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਦਿਸੇਗਾ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਿਆ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਤਲ ਕੇ ਵਾਸ਼ਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਆਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਅੱਗੇ ਕਿ
ਭਾਈ ਜੀ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ TikTok Facebook ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਇੰਜ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੋ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕੇ ਬੁਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਭਾਈ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲੱਭਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਜਾ। ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਮਗਰ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕੀ ਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਨਾਬ ਮਨ ਟਾਰਚ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਉਲਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਗਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਮਗੋਈਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੋਮਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੱਕ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਮਗਰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਲਜਪਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। दुनिया के खेडा ने ना ये दुनिया दे आए, उन्हें आया लामा इकबाल आया दुनिया में आया हूँ दुनिया का तलबगार नहीं, ये समझदारा वास्ते गल है। दुनिया में आया हूँ दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा हूँ पर ख़रीदार नहीं। समझियो ये समझ वालियां वास्ते समझ है तो समझ वालियां वास्ते गल है। जिन्हों ने दुनिया को अपना आप बना लिया, समझ लिया कि दुनिया ही सब कुछ है, वो किसी के उत्ते भी तोहमत ला सकते। तो जिन्होंने पता है कि असी दुनिया में आए हाँ, असी टाइम थोड़ा जहा टाइम साडा गुजारना है, गुजार के टुर जाना है, दुनिया में किसी चीज़ नाल दिल ना लाइए, आखिर साडी कबर ही है। तो इस वास्ते जेड़े मैं एक छोटा जहा तुहानू ये जवाब है मेरा, सारे जेड़े एक दूजे ते समझते ना कि भाई जी असी उहदे ते गल करांगे तो छोटा हो जाएगा, तो उन्होंने वास्ते मेरी एक छोटी जी रिक्वेस्ट है कि भाई जी किसी भी इस दुनिया में नहीं रहना, किसी ने भी इस दुनिया से नहीं रहना। इस गल्ले कल अपना आवन वाला कल जड़ा है या अपनी कबर संवारो ना कि तुसी जनाब मन बोतानबाजियाँ। तो मैं तां ये गल बार बार आना पाया कि तुसी मिठू लाली की वीडियो सुनो, इन्हां दी वीडियो सुनो, तुहानू ऐटोमैटिक दो चीज़ां सामने हो जाणगियां। वीडियो चंगी लगी तो लाइक शेयर सबसक्राइब सारियां वीरां भरावां ने करना है। फी मान ला वीडियो अच्छी लगी तो मिलांदे अगली विच। पाकिस्तान जिंदाबाद, यार सलामत है, सोबत बाकी। लाइक शेयर तुहाडा काम।